ہے۔ اس سٹیمپ کا مقصد دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ کس طرح سے ہندوستان نے کشمیر کے نہتے عوام پر ظلم و بربریت کا جو راج قائم کیا ہے اس کی یہ عکاسی کرتا ہے۔ یہ سٹیمپ دنیا بھر میں گھومے گا اور لوگوں کو یہ پتہ چلے گا، یہ احساس ہوگا کہ ظلم و بربریت کا ایک طوفان کھڑا کیا ہوا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی یونائٹڈ نیشن کی تقریر سے لے کر جو سفر کا آغاز کیا تھا، جس میں کہ آزادی کشمیر کی تحریک میں ایک نئی روح پھونکی پرائم منسٹر صاحب نے، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ کشمیر کا سفیر بن کے یہ کام کریں گے، وہ سفر جاری ہے۔ اس آنے والے 5 اگست کو بھرپور طریقے سے جتنا بھی ہمارے لوگ ہیں، جہاں کہیں بھی کشمیری، جہاں کہیں پہ پاکستانی ہیں، وہاں پہ وہ اپنے اپنے تئیں مختلف تقاریب کا انعقاد کریں گے اور دنیا کو بھارت کا اصلی چہرہ دکھائیں گے، جو کہ اس نے پچھلے سال 5 اگست کو ایک غیر قانونی قدم لے کر اور اس علاقے میں دوبارہ ایک ایسی ٹینشن کھڑی کر دی ہے جس کا کہ اقوام عالم کو بھرپور احساس ہونا چاہیے، اور ہم یہ احساس دلائیں گے۔ یہ دن ہماری تاریخ کا اور کشمیر کی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے، اور اس کو ہم یوم استحصال کے طور پر منائیں گے۔ تو میری آپ کے وساطت سے سارے پاکستانیوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ 5 اگست کو بھرپور طریقے سے اس میں پاکستانی پرچم، کشمیری پرچم لہرا کر اور کشمیریوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کریں، تاکہ اقوام عالم کو پتہ چلے کہ کشمیری عوام تنہا نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ پوری پاکستانی قوم ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ شکریہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے منسٹر شبلی فراز صاحب نے آپ کو 5 اگست کے حوالے سے بات کی کہ حکومت پاکستان نے جو پچھلے سال 5 اگست کو بھارت کا جو ہندوتوا کی سوچ ہے ان کے اور نئے دور کا ہٹلر مودی، ان کی طرف سے جو یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات تھے اس کو 1 سال پورا ہو جائے گا، اس کے حوالے سے پاکستان پوسٹ یادگاری ٹکٹ کا اجرا کیا، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ پاکستان پوسٹ یونیورسل پوسٹل یونین کا ممبر بھی ہے، پوری دنیا کے اندر ڈاک کی ترسیل ہوتی ہے، تو ہم اپنی طرف سے بھی کوشش کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جب 5 اگست کے اقدامات ہوئے تو اس کے بعد پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں نہ صرف پاکستانی قوم کو، پاکستانی پارلیمنٹ کو، بلکہ پوری دنیا کو جو ہندوتوا کیا فلسفہ ہے، جو نئے دور کی ہٹلر مودی کی سوچ ہے، اس سے پوری دنیا کو آگاہی دی، بلکہ دنیا کو یہ بھی بتایا کہ صرف کشمیر نہیں بلکہ انڈیا کے لیے خود بھی مودی بڑا خطرہ ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے مائنارٹیز کے اوپر جو ظلم انڈیا کے اندر بھی ہوا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ پرائم منسٹر صاحب یو این میں گئے اور کشمیر کا پرائم منسٹر نے کہا کہ میں سفیر بنوں گا، لیکن جس انداز سے انہوں نے کشمیر کا مقدمہ لڑا اس کی مثال نہیں ملتی، اور اس کی کامیابی کیا ہے کہ ہماری جو کشمیر کاسٹ کو ہم پوری پاکستانی قوم، پاکستان کا پرائم منسٹر، پاکستان کا میڈیا، یہ سارے جب متحد ہوئے تو پوری دنیا کے اندر آپ نے دیکھا کہ کشمیر کاسٹ کو کتنی پذیرائی ملی۔ انڈیا کا اور انڈیا کے جو دہشت گرد ان کی فورسز ہیں، انہوں نے کس انداز سے ظلم کے پہاڑ ڈالے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے آ گئے۔ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی پہلی دفعہ کشمیر کے اندر ہونے والے مظالم کے اوپر بات کی، اداریے لکھے۔ پاکستان پوسٹ آج اس پوسٹل جو یادگاری ٹکٹ ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں
کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں ڈاک کی ترسیل ہوتی ہے, دنیا کے ایمبیسیز میں یہ جائے گی, انٹرنیشنل میڈیا, پاکستانی میڈیا بھی اس کو استعمال کرے گا, لوگ استعمال کریں گے. اس سے کیا ہے کہ آپ اس یادگاری ٹکٹ کو اگر دیکھیں تو ایک تو 365 دن جو 5 اگست کے اقدامات کے بعد کشمیر کے محاصرے کے ہو گئے ہیں, اس ٹکٹ سے آپ کو وہ بھی آپ یہاں پہ پروجیکٹ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو زنجیر بنی ہوئی ہے اگر اس کو آپ دیکھیں تو اس زنجیر کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے کشمیر کو کس طرح پوری دنیا سے الگ کر دیا گیا ہے, کاٹ دیا گیا ہے, کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہے وہاں پہ, پوری دنیا سے الگ تلگ کر کے وہاں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں. پھر آپ یہاں پہ جو انڈیا کے باوردی دہشت گرد, اس کی آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے کہ جس انداز سے وہ کشمیریوں کے اوپر ستم ڈالے ہیں. اور ایک بشیر احمد صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو گولی مار کے شہید کیا گیا تھا, ان کے پوتے کے سامنے 3 سالہ بچہ جو تھا, اور وہ 3 سالہ بچے کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ ان کی نظروں کے سامنے کس طرح ان کے دادا کو شہید کیا گیا. اور یہی وہ چیز ہے جو یہاں پہ ظلم کے پہاڑ ڈائے جا رہے ہیں, جس بے دردی سے وہاں پہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے, یہ اس کی ایک عکاسی کرتی ہے. پھر اس کے بعد دی اسٹرگل کنٹینیوز آپ کو اس ٹیم کے اندر نظر آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیریوں کی کمٹمنٹ, کشمیریوں کا عزم, آزادی کی جنگ یہ جاری رہے گی اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا. اس میں کشمیر پاکستان کا شہر ہے. ہم پوری پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور کیوں نہ کھڑے ہو. ایک تو کشمیر ہمارا شہر ہے, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو بھی بھارتی ظلم و ستم کی وجہ سے شہید ہوتا ہے تو ان کو جب دفنایا جاتا ہے تو سبز ہلالی پرچم میں ان کو دفنایا جاتا ہے, اور ایک ہی نعرہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. تو ہم بھی اپنے پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ کشمیر کی آزادی کا وقت آ چکا ہے. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ 58 آپ کو نظر آ رہا ہے, 5 اگست 8واں مہینہ تھا, 5 تاریخ تھی, اس کی عکاسی یہاں پہ ہو رہی ہے. اس کا مطلب سمبولک ہوتا ہے, لیکن پوری دنیا میں یہ جب ڈاک کی ترسیل ہوگی, پاکستان پوسٹ جہاں جہاں تک پہنچے گا, انشاءاللہ کشمیر میں ہونے والے بھارتی مظالم, جو ہندوتوا کی, جو نئے دور کی, ہٹلر کی جو ان کا فاشسٹ چہرہ ہے, وہ دنیا میں ہم بھی نقاب کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ ہمارا یہ عزم ہے کہ جس طرح پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا, اور کشمیر کا مقدمہ دنیا کے ہر فورم پہ انہوں نے لڑا, پوری پاکستانی قوم بھی 5 اگست کو یوم استحصال کے طور پہ منائیں گے. اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ, اپنی کشمیری ماؤں بہنوں بیٹوں کے ساتھ ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان, اور کشمیر کی آزادی تک یہ جنگ جاری رہے گی. شکریہ. میرا نام پرویز شوکت ہے, میں ڈیلی جنگ سے واپس ہوں. میرا سوال ہے تھوڑا سا طویل ہوگا, لیکن اس پہ کریں 5 اگست پہ. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے عوام کی فلاح بہبود کے لیے بہت سے اقدامات کیے. ان کی یونو میں تقریب میں ہمیں یاد ہے, پوری قوم کو اپریشیٹ کرتی ہے, لیکن اپوزیشن بھی تر بتر ہے, انہیں آپ یو کے بھجوا دیں. لیکن پیٹرول کی قیمتیں تاریخ میں اس پہ رہے, آج اس پہ رہے, 5 اگست پہ رہے, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں پھر آپ کی آگے ہو جاؤں گا, کیونکہ اس پہ تو میں روز کرتا ہوں, اور شبلی صاحب بھی. یہ سلامتی کونسل میں جو کشمیر کا ایشو دوبارہ ٹیک اپ ہو رہا ہے, ہم تاکہ 2-3 اجلاس بھی ہو سکتے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب نے بتایا. تو اس سلسلے میں اردوان صاحب سے بھی بات ہوئی, پرائم منسٹر صاحب کی, اور دوسرے چینی رہنماؤں سے بھی بات ہوئی. کیا دوبارہ کشمیر کا ایشو اقوام متحدہ میں دوبارہ ٹیک اپ ہوگا, اور کب ہوگا, اس کے لیے کوئی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں؟ یہ تو ہماری کمٹمنٹ ہے, اور پرائم منسٹر نے خود کہا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا. یو این جی اے میں جو پرائم منسٹر کی سپیچ تھی وہ پوری آپ نے سنی, ایک بڑی آواز تھی, پوری دنیا نے اس کو سنا. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو انڈیا اپنا اندرونی مسئلہ سمجھتا تھا وہ انٹرنیشنلائز ہو گیا.
UN सिक्योरिटी कौंसिल पिछले 54 सालों में अगर आप देखें तो 54 साल बाद न सिर्फ कश्मीर के ऊपर बहस हुई बल्कि साल के अंदर 2 दफा हुई। तो ये हमारी सिफारती महाज पे कामयाबी है। इंडिया का असल चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। इनके जो फोर्सेस है, इनके मजालिम है, जो मोदी की सोच है, जो हिंदुत्व का फलसफा है, वो भी बेनकाब हो गए हैं। और इंशाल्लाह कश्मीर जो यहाँ पे आप देखें कि ये जो ग्रीन में आपको नजर आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो आज़ादी का उनकी कमिटमेंट है, हम यहाँ से भी दुनिया को दिखा रहे हैं। जो रेड में आपको नजर आ रहे हैं, जो हमारे वहाँ पे कश्मीरी भाई शहीद हो चुके हैं इस काज के लिए। तो इंशाल्लाह कश्मीर का जो है जो कश्मीर काज है वो रुकने वाला नहीं है, और ये इंशाल्लाह कश्मीर की आज़ादी पे मुंतज होगा। बहुत अच्छी काविश है लोगों की तरफ से, डेफिनेटली पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा। क्या जरूरी नहीं था कि ये मुल्की जो हमारे पास खाने घरेलू ममालिक में वहाँ पे भी भेजें? और क्या पीटीवी या रेडियो या टीवी पर भी इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे? वो तो शिबली फराज साहब बता देंगे। बाकी आपने जो बात की बिल्कुल हमने अपने सिफारत खानों में और बाकी जो यहाँ पे गैर मुल्की डिप्लोमेट्स हैं वहाँ तक भी भेजें। देखें जी, जितनी भी हमारी मीडिया की रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पाकिस्तान टेलीविज़न हो, रेडियो पाकिस्तान हो, हमारी एम्बेसीज़ हों, और दुनिया के कोने कोने में वो ये पैगाम पहुँचाएँगे। और ये जितनी भी तकारीब हो रही हैं ये एक बड़े मुनज़्ज़म और बड़े इफ़ेक्टिव तरीके से होंगी, जिसमें कि बाहर के में इश्तिहारात भी हैं बड़ी अहम जगहों पर इंटरनेशनली, और इसकी जो है इस कॉज़ की और इस दिन की अहमियत से लोगों को रोशनास कराया जाएगा पूरी दुनिया में। ये पूरा एक बड़ा ऑर्गेनाइज किस्म का, इफ़ेक्टिव किस्म का एक प्लान है। सर मेरा सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं कि गाना रिलीज करने से और स्टेगर से वो आदमी होते हैं जो कश्मीर के उस पर फैसला को उनको किरदार अदा कर सकते हैं, उन पर कितना असर पड़ेगा? देखिए जी, ये चीज़ें जो भी अगर ये स्टैम्प की का इजरा, ये सारी चीज़ें तो इसमें जो स्टैम्प है ये सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बड़ा होता है। बाज़ औक़ात सिंबलिज़म इफ़ेक्टिवनेस के लिहाज से अमली उससे ज़्यादा अहम होता है। और ये बात सिर्फ स्टैम्प की नहीं है, ये तो एक बड़ा ही एक मुरवजा एक तरीका है जिसमें कि आप किसी को अगर खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं तब भी आप इजरा स्टैम्प का इजरा करते हैं। ये एक बड़ी एक ऑनर की और उसकी बात होती है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में चूँकि इसकी वो होती है स्प्रेड होती है, तो उस लिहाज से ये बड़ा मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये जहाँ पे भी जाएगा गैर ममालिक में तो उसका एक असर होगा। इसके अलावा ये नहीं है, हम और भी कई इक़दाम कर रहे हैं, चाहे वो सिंबलिज्म लेके और एक्चुअल फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स के समेत, क्योंकि ये पूरा एक ऑर्गेनाइज किस्म का एक कैंपेन है जो कि हम समझते हैं कि ये आलमी बरादरी को एक किस्म की उससे उनको रुशनास कराएगा कि जो भी हो रहा है और पाकिस्तान की हुकूमत कितनी सीरियस है और दुनिया को भी कितना इसका नोटिस लेने चाहिए। आलमी ज़मीर को आप जन जोड़ते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो रिपोर्ट आई, एमनेस्टी इंटरनेशनल की आई, पहले भी ये इदारे थे, इंसानी हकूक़ की तंजीमें थी, लेकिन जब आप सब ने मिलकर हम सब ने आवाज़ उठाई और कश्मीर में होने वाले मजालिम को दुनिया के सामने उजागर किया, तो उसका आपको इम्पैक्ट भी नज़र आया। रही बात इसकी, यही तो एक और पैगाम भी इससे मिलता है कि पाकिस्तान पोस्ट इस तारीखी टिकट का इजरा करके दुनिया को बता रही है कि कितना जुल्म सितम ढाया जा रहा है, लोगों की वहाँ पे कमिटमेंट क्या है। जो 3 साला बच्चा अपने दादा को देख रहे हैं और उनके नज़रों के सामने गोली मारी जा रही है, तो उनकी बर्बरियत भी आप दुनिया को बता रहे हैं कि जो भारतीय फौज कर रही है। इससे क्योंकि पाकिस्तान पोस्ट ये कर सकता था, इस तरह मीडिया बहुत कुछ कर सकता है, पाकिस्तानी कौम और बाकी जो इदारे होते हैं वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मिलकर करेंगे, कश्मीर काज को उठाएंगे, दुनिया तक पहुंचाएंगे। हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ वो कमिटमेंट का इजहार करते हैं कि हम सब आपके साथ हैं और इंशाल्लाह कश्मीर की आज़ादी तक ये सिलसिला जारी रहेगा। मेरा नाम है, समा टीवी से मैं हूँ। अच्छा मुराद सईद साहब, आपने अपने हिस्से का काम कर लिया, पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज का जो काम था,
प्राइम मिनिस्टर ने 5 अगस्त बल्कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी मामला उठाया, हिंदुत्व की सोच का मामला भी तकरीर में बहुत अच्छी हुई और किसी हद तक इम्पैक्ट भी है, इसमें कोई शक नहीं। अब प्रैक्टिकली 5 अगस्त के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास फिर दोबारा भी होगा, यूएन जनरल असम्बली में भी जाएंगी, तो क्या पाकिस्तान हिंदुत्व की सोच और ये जो दहशतगर्द RSS की तंजीम है इसको लेते हुए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एप्लीकेशन देगा कि RSS और शिवसेना जो है इनको दहशतगर्द तंजीम करार दी है? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सब मेरा ले लें कि आज हम ये सोच रहे हैं कि कश्मीर कॉज के लिए हमने आज़ादी कश्मीर के लिए क्या करना है। अब वक्त आ गया कि अब ये सोचें कि क्या क्या करना है, एक हमागीर अंदाज में कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाकर और एक तसलसल के साथ उस पर तेज़ी से अमल पैरा होना पड़ेगा। इसमें सवाल भी है और कुछ उसका सिलसिला है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक ज़मीनी से सवाल है कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स है वो एयर कंडीशन कमरों में बैठ जाते हैं। आज तक उन्होंने कश्मीर काज के लिए कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं किया, जबकि इसके मुकाबले में इंडियन डिप्लोमेट बहुत एक्टिव है और पाकिस्तान के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा करते हैं कि दहशतगर्दी की यहाँ से कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो क्या मॉनिटरिंग डेस्क कायम किया गया फॉरेन ऑफिस में डिप्लोमेट्स के जो इस कारकर्दगी को जायजा लेने के लिए? देखिए जी, पहले आपका सवाल कि इस सिलसिले में हम क्या कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि ये कोशिशें हिंदुत्व की, जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर मैंने कहा ना कि जो सफ़र शुरू किया था इस नई तहरीक का, एक नए अंदाज से, एक नए वलवले, नए जज्बे के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ये एक सिलसिला है जो कि चलता रहेगा और हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि हमारी जो कॉज है वो अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचती। इस सिलसिले में कोई भी, जिसे कहते हैं ना कि स्टोन अनटर्न नहीं रखा जाएगा कि हम अपने डिप्लोमेटिकली और हर लिहाज से पॉलिटिकली हम हर वो फोरम्स पे इंडिया को एक्सपोज करें, जो कि हम करते भी आए हैं। हमारे फॉरेन ऑफिस उसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव काम भी किया है और हम ये समझते हैं कि ये एक ऐसी कॉज है जिसको कि हमें मुस्तकिल तौर पे ऑन अ सस्टेन लेवल हमें चलानी होगी, क्योंकि माजी में हमारी कश्मीर कमिटीज़ ने भी कोई ख़ास रोल अदा नहीं किया, लेकिन अब जो है तो एक नया वलवला है, नया जोश है और फिर ख़ास तौर पे जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, मुल्क का, वो अगर इसमें लीड ले रहा हो और वो इस चीज़ को स्पीयर हेड कर रहा हो तो फिर ज़ाहिर है कि उसकी इफ़ेक्टिवनेस भी ज़्यादा होगी और उस पर नताइज भी बहुत अच्छे मिलेंगे। दूसरी बात आपने की कि आपका सवाल याद है मुझे, आपने कहा कि जो हमारी एम्बेसीज़ हैं, यस आई थिंक कि माजी में देखें जो एम्बेसीज़ होती हैं या इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो इंस्पिरेशन लेती हैं लीडर से, और अगर माजी में इस चीज़ में वो गर्मजोशी नहीं दिखाई गई इस कॉज के लिए जो कि दिखानी चाहिए थी, जो कि अब देखी जा रही है, तो ज़ाहिर है कि हमारी एम्बेसीज़ भी अभी उसी तरह से इफ़ेक्टिव हैं जिस तरह के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ट्रेवल करता है कि आपके जो लीडरशिप है, आपके जो प्राइम मिनिस्टर है, वो किस हद तक इस इशू को में गर्मजोशी दिखाते हैं। बहुत सारे इक़दाम हुकूमत कर रही है, लेकिन पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 7 अगस्त को बुलाने की तजवीज़ है। क्या ये बेहतर नहीं है 5 अगस्त को बुला के भारत को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाता, दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाता? नहीं, बिल्कुल जी, सेनेट का इजलास हो रहा है और हम इसको ज़रूर अपनी यकजहती अपने हर तरह से, हर लेवल पे, हर तबकात, चूँकि पार्लियामेंट पूरे अवाम की नुमाइंदा होती है, हम इंशाल्लाह इस पे फंक्शंस कर रहे हैं। सॉलिडारिटी दिखाने के स्पेशल सेशन होंगे और इसमें कश्मीर की कॉज को हाईलाइट किया जाएगा कि दुनिया को एक बड़ा क्लियर मैसेज जाए। ये जो